हेलो स्टूडेंट्स, आज आम सुध किपर हिसाब करा जाए ता विषय पढ़ा। देख पिले माने, जदि तुमको वीडियोटी भल लगुथिबो ताले सब्सक्राइब करिया को भूलियो नाही, लाइक टे करिवो एवं कमेंट रे किछि लिखिवो जा द्वारा कि मु जानि परिबी जे तुमे माने प्रकृति रे वीडियो गुडाक ठीक रे बुझी पारुछ। तेणु देख पिले आमर जो सुधर हिसाब करिवारे किछिटा सूत्र अछि, ताले से सूत्र गुडाक कोन आमे प्रथमे जानिबा। ताले शुद्ध हिसाब सूत्र कोन ना, देख पिले माने हमर अछि मूलधन जोटा कहती प्रिंसिपल, ताकू शॉर्ट रे कहती पी। तापर पिले देख समय जोटा कि आमे कहूचे टाइम, ताकू शॉर्ट रे कहती टी। आ गोटे अछि सुधर हार जोटा अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट जोटा अछि आर। आ गोटे अछि सरल सुध जोटा आमे कहूचे सिंपल इंटरेस्ट, ताकू कहती आई। ताले पिले देख ताले सुधर परिमाण केमती बाहर करिवा ना, मूलधन गुणन समय बा जोटा वर्ष थाए, आ गोटे होची इंटू होची शतकड़ा सुधर हार। ए तीनटा जाक गुणा हम तापर को विभक्त देकी पिले आमे 100 लिखिबा। देख पिले माने हमरा जोटा आई ताले सुध को आई कहती। तेणु ये जो मूलधन टाकू आमे कौन कहवा पिले पी कहवा, समय टाकू कौन कहवा टी कहवा, शतकड़ा सुधर हार को कौन कहवा ना आर कहवा। तेणु ये जो मु लिखी ऊपर पी टी आर ता अर्थ एटा होची गुणा है सब विभक्त लिखाई तापर 100 लिखाई। ताल देख हमारा आई इक्वल टू पीटीआर बाई 100 आमे ताकू शॉर्ट रे कहूचे। पिले माने ये जो आई इक्वल टू पीटीआर बाई 100 रे तमे आ देहरु पीटा बाहर करि परिबो जोटा जो मूलधन, टीटा बाहर करि परिबो, समयटा बाहर करि परिबो, तापर सहित शतकड़ा जो शुद्ध हार सेटा भी बाहर करि परिबो। ताले केमिति बाहर करिबा टिके जानिबा पिले। देख आई माने तळे 1 अछि, जदि माको वज्र गुणन करे ताले आई को 100 रे गुणा हबो। ताले आई को 100 रे गुणले कोन हबो ना आई इंटू 100। तापर एठी 1 अछि जाना तळे, एठी कोन अछि पीटीआर अछि। देख ताले आई को 100 रे गुणले होची कोन ना आई इंटू 100 हे गेल। तापर 1 को यदि मु पीटीआर रे गुणिबी ताले कोन हे जिवो ना पीटीआर हे जिवो। तापर पिले मु कोन करछि देख मोर दरकार एठी कोन ना, मनकर मोर पी र मूल्य दरकार है। पी माने होची मूलधन, जदि मोर पी र मूल्य दरकार है मु जो टी आर एठी गुणा हेची डाहण पटको नै आसी। डाहण पटको आनी माने विभक्त देइकरी एठी टी आर लिखिबो। जदि मोर ए पीटीआर रे जदि मोर दरकार टी दरकार है ताले मु कोन करी सेमती पी आर टाको नेबे डाहण पटको नै जी। देख आई इंटू 100 विभक्त पी आर लिखिची। जदि मोर आर दरकार है ताले मु कोन करिवि सेमती आई इंटू 100 ता लिखा है जा करू मु आउ जो बाकी तक रहला पी एंड टी हला पी आउ टी टाको मु कोन करिवि एपटे विभक्त देके लिखिबि। ताले पिले देख ये जो सूत्र गुड़ाक टिके मन रखिबा। एबे आमे गणितर किछि उदाहरण देखिबा। देख उदाहरण देखले ही तुमे किछि बुझी परिबो। शतकड़ा 5 सुध हार रे 10,000 टंका जमा उपरे 2 वर्ष रे केते सुध मिलिबो। ताले देख पिले माने एठी देला गोटे सुधर, देख देछि कोन ना सुधर हार आर। सुधर हार को कौन कहती आर कहती। ताले हमर एठी देख देछि शतकड़ा 5 सुध हार रे, तेणु शतकड़ा 5 लिखा है एठी, तेणु 5 शतकड़ा लिखली।
ଯଦି ଶତକଡ଼ା 5 ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ସୁଧର ହାର, ମାନେ 8 ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ 8ଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ 5 ଶତକଡ଼ା। ସମୟ ପିଲେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 2 ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ ସମୟ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ 2 ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ଏଠି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏତିକି ପାଇଗଲା ପରେ ତମର କହିଛି କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ସୁଧ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସୁଧ କ'ଣ ନା ଆଇ କହୁଛେ। ମୁଁ ଆଇର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲି ପିଟିଆର ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ପିଲେ ପିଟିଆର ବିଭକ୍ତ 100 ମାନେ ପି ଅର୍ଥ ମୂଳଧନ କେତେ ନା 10,000, ଟି ଅର୍ଥ କେତେ ନା 2 ବର୍ଷ, ଆର କେତେ ନା 5, ସବୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି 100 ଦେଇଛି ତଳେ ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଲି ଆମର ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ କଟାକଟି କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି। କେମିତି କରିବି? ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। 100ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ, ତାକୁ ସେଉଠି 10,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନରେ କାଟିଦେଲି। ତାହେଲେ 10,000 ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ 100ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ଦେଖିବା। ରହିଲା ପିଲେ କ'ଣ ନା ଉପରେ ରହିଲା 100, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 100 ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା 2, ଏଠି ରହିଲା 5। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମଝିରେ ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ 100 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ 200, 5ରେ ଗୁଣିଲେ 1000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତଳେ ତ 1 ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତଳେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅତଏବ 1000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପିଲା ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଋଣ ଦେବା ସଂସ୍ଥାରୁ ଜବିନର ବାପା 5,000 ଟଙ୍କା କରଜ କଲେ। ଯଦି ଏହି ଋଣ ଉପରେ ସରଳ ସୁଧର ହାର 8 ଶତକଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଲା ତାଙ୍କ ବାପା 5,000 ଟଙ୍କା କରଜ କଲେ। ତାହେଲେ 5,000 କରଜ କଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ମୂଳଧନ। ତାପରେ ସରଳ ସୁଧ ଯେଉଁ ହାରଟା ଦେଲା କେତେ ନା 8 ଶତକଡ଼ା। ଏଠି 8 ଶତକଡ଼ା ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସମୟଟା ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କରଜ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲା ଏଠି ଋଣମୁକ୍ତ କହିଲେ ବୁଝିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ମୂଳଧନ ସହିତ ସେ ସୁଧ ଫେରେଇବେ, ସେଇଟା କହିବା ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ଜାଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ସୁଧ ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧ ସେ ଦେବେ ମିଶେଇକିରି, ତାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ସମୂଳ ସୁଧ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସମୂଳ ସୁଧ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ମୂଳଧନ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ସରଳ ସୁଧ ହାର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆମେ ଆରେ ଦେଇଦେଲା 8 ଶତକଡ଼ା। କରଜ ସମୟ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଲା 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା ସରଳ ସୁଧ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ସରଳ ସୁଧ ମାନେ ଆଇଟା ବାହାର କରିବା। ଆଇର ସୂତ୍ର ପିଲେ କ'ଣ ନା ପିଟିଆର ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ପି କେତେ 5,000, ଟି କେତେ ନା 2 ବର୍ଷ, ଆର କେତେ ନା 8, ବିଭକ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଲା 100। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣ ଯେ ପିଟିଆର ମାନେ ପି ସହିତ ଟି ସହିତ ଆର ସହିତ ସବୁ ଗୁଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଉପରେ ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା କଟାକଟି କରିବା। ଦେଖ ଏଠି 100ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ 5,000 ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି କାଟିଦେବ। କାଟିଦେଲେ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲେ, ଏଠି ରହିଲା ଉପରେ 50, ଏଠି ରହିଲା 50, ଏଠି ରହିଲା 2, ଏଟା ହେଉଛି 8। ଯଦି 50, 2 ଆଉ 8କୁ ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ 800 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ମୂଳଧନ ସହିତ ସେ ସୁଧ ମିଶାଇକି ଦେବେ। ତେଣୁ ସମୂଳ ସୁଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୂଳଧନ ମିଶାଣ ସୁଧ। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ 5,000 ତମେ ଜାଣିଛ, 800 ହେଉଛି ସୁଧ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 5,800 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ସେ 5,800 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ।
ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କେହି ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଭୁଲିବନି। ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲେଖିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା 5% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5,500 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଲେ ସରଳ ସୁଧ ବାବଦକୁ କେତେ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ସେ କହିଲା, ଏବେ ପିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ 8.3 ଅଛି ତାର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯା, ମୁଁ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଇଦେଲା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ, ମାନେ ଏଇଟା 5% ହେଉଛି ସୁଧର ହାର। 2 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ସମୟଟା ଦେଇଦେଲା। 5,500 ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ମୂଳଧନ ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଧାରା କରି ଲେଖିବି। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବି? ନା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ଆରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5%, ସମୟ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ବର୍ଷ, ମୂଳଧନ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5,500 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧର ପରିମାଣ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଟିଆରେ ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ପି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୂଳଧନ, ପିଟା ହେଉଛି ମୂଳଧନ ମାନେ 5,500। ଟି ମାନେ କ'ଣ? ସମୟ 2 ବର୍ଷ ଲେଖିଲି। ଆର୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ନା 5 ସୁଧର ହାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 5 ଅଛି ଶତକଡ଼ା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣାଗୁଣି ପିଲେ କରିବା ତାହେଲେ କଟାକଟି ପୁଣି କରିବା। ତାହେଲେ କଟାକଟି କଲେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି 100ରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି 5,500ର ସେ 2ଟା ଶୂନକୁ କାଟିଦେବ। କାଟିଦେଲେ ପିଲେ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଠି ରହିଲା 55, ଏଠି ରହିଲା 2, ଏଠି ରହିଲା 5। ତେଣୁ ଏ 3ଟା ଗୁଣିବ। ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ? ନା 5,500 ଟଙ୍କା। ଅତେ ସରଳ ସୁଧ ବାବଦକୁ 5,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାର ପିଲେ ଆମେମାନେ ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ? ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 12 ହାରରେ 2 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 1,512 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେମିତି ଦେଲା, କ'ଣ ଦେଲା? ସୁଧର ହାର ଦେଲା, ଆର୍ ଦେଲା। କେତେ ଦେଲା? ଏଠି 12 ଦେଇଛି, ତେଣୁ 12% ଲେଖିଲି। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗ ବୁଝିବ। ତାପରେ ପିଲେ ସମୟ ଟି ଦେଲା କେତେ? 2 ବର୍ଷ। ସରଳ ସୁଧ ଦେଲା ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ପିଲେ ଦେଲା? ନା 1,512 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଲେ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲି, କ'ଣ? ନା ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ 100 ବିଭକ୍ତ ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍, ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଇ ମାନେ କେତେ? ନା 1,512, କାରଣ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ସୁଧଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟୁ ସବୁ ଲେଖିକରି କ'ଣ କରିବ? ନା 100 ଲେଖିଲା। ଏଠି ଲେଖିଲା ପରେ ତଳେ କ'ଣ ରହିବ? ଟି ମାନେ ହେଉଛି ସମୟ, 2 ବର୍ଷ ଲେଖିଲି। ତାର ଆର୍ ମାନେ ସୁଧର ହାର ଦେଖିଲି 12। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି, ଆଜି କଟାକଟି କରିବି। କେମିତି କରିବି? ନା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି 12ରେ 12 ହରିବ 1 ହେବ। 1,512କୁ ପିଲେ ତମେ ଯେମିତି ବୁଝିବ, 1,512 ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଏମିତି 12 ହର। ତମର ପିଲା ଯଦି ହରିବ ତାହେଲେ ଏଠି 126 ବାହାରିବ। ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରେ ଏମିତି ବାହାରେ ହରିକିରି ଉତ୍ତରଟା ଖାଲି ଲେଖିବ 126 ଉପରେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପିଲେ କରିବି? ଦେଖ, ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି? ନା ଏଠି ଯେଉଁ 2 ଅଛି, 2କୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 1 ହେବ। ପୁଣି ଏଠି 100କୁ ଯଦି ମୁଁ 2ରେ ହରିବି କେତେ ହେବ? 50 ହେବ। ତାହେଲେ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରହିଲା କ'ଣ? ନା 126 ଇଣ୍ଟୁ 50।
ତାହେଲେ 126କୁ ଯଦି ମୁଁ 50ରେ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ? 6,300 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ମୂଳଧନ ହେଉଛି 6,300 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ପିଲେ ବାହାର କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିଜେ ଆଗ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ତୁମ ବହିର, ତାପରକୁ ମନ ମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ଚାରି ଏଟା ଅଛି, ତାପରେ ଏଟା 5 ନମ୍ବର ପିଲା, ଏଟା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ମୂଳଧନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 5% ହାରରେ 8 ବର୍ଷର ସୁଧ ଦେଇଦେଲା 4200 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସେହି ମୂଳଧନର ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପାଇଛେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଜାଣିଦେଲେ ତାପରକୁ ତୁମେ ସବୁଠୁ ବାହାର କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ, ସେ ଦେଇଥିଲା ସୁଧର ହାର, ଆର ଦେଇଦେଇଛି 5%। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5% ହାରରେ। ହାରରେ ମାନେ ସୁଧର ହାର। ଏଠି ଦେଖ ସମୟ ଦେଲା 8 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ସମୟ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲେଖିଲି 8 ବର୍ଷ। ସରଳ ସୁଧ ଆଇ ମାନେ ଏଠି ଲେଖିଯାଇଛି ସୁଧ ହେଉଛି 4200 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠି ସୁଧ ଦେଇଦେଲା କେତେ? 4200 ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମୂଳଧନ ପି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଦେଇନି, ଏଠି ମୂଳଧନ ଦେଇନି, କହିଛି ଖାଲି ସେଇ ମୂଳଧନର। ତାହେଲେ ଆର ଆଗ ମୂଳଧନ ବାହାର କରିବା, ପିଟା। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, ଆଇ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଆର। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି, ଆଇ ବଦଳରେ କ'ଣ ପକେଇବି ନା, ଲେଖିବି ଏଠି 4200 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଲେଖିଲି, ଏଠି 100 ଲେଖିଲି। ତାପରକୁ ଟି ଦେଇଛି ଯେଉଁ, ଟି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବି ନା 8 ବର୍ଷ। ତାର ଆରଟା ଲେଖିବି କେତେ ନା 5, ସବୁ ଦେଇଛି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କଟାକଟି କରିବା। ଯେଉଁ କଟାକଟି କରିବା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 8କୁ 8ରେ ହରିଲି, କେତେ ହେବ? 1। 4200କୁ ପୁଣି 8 ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ହରିବି ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ ନା 525 ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥା, 5କୁ 5ରେ ହରିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ ନା 1 ହେବ। 100କୁ ଯଦି 5ରେ ମୁଁ ହରିବି କେତେ ହେବ ନା 20 ହେବ। ଉପରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ହରିବ ତଳେ ସେଇଥିରେ ହରିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ ହରିବ ତଳର ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସେଇଥିରେ ହରିବ। ହରିକିରି ଏମିତି ବାହାର କରିବ, ଲଘିଷ୍ଠ କରିବ ଆଉ କଟାକଟି କରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ, ଲବରେ କ'ଣ ରହିଲା, ହରରେ କ'ଣ ରହିଲା। ଆମର ଲବରେ ରହିଲା ଏଠି 525 ଆଉ ରହିଲା 20। ତେଣୁ 525 20 ଲେଖିଲି। ହର ତ ଯେଉଁ 1 1 ଅଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତଳେ। ତେଣୁ 525 20ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 10,500 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ 10,500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳଧନ। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମୂଳଧନ ଯେଉଁ ପି 10,500 ଟଙ୍କା। ଏଠି ସୁଧର ହାର ପୁଣି ଦେଖ, ସେଥିରେ ଆଉ ଦେଇଛି ତଳକୁ ସେଇ ମୂଳଧନ ଉପରେ ପୁଣି ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ ଦେଇଛି, ମାନେ ସୁଧର ହାର ଦେଇଦେଲା କେତେ 10%। ସମୟଟା ପୁଣି ଦେଲା କେତେ ଦେଖ, ଏଠି 3 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏଠି ସମୟଟା ଲେଖିଲି 3 ବର୍ଷ। ଲେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ସୁଧ ବାହାର କରିବି। କ'ଣ ସୁଧ? ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ପିଟିଆର ବିଭକ୍ତକ 100। ତାହେଲେ ପିଟିଆର ହେଉଛି ପି ହେଉଛି 10,500, ଟିଟା ହେଉଛି 3, ଆରଟା ହେଉଛି କେତେ 10, ବିଭକ୍ତ ଦେଖିକି 100 ଲେଖିଲି। ଆକୁ ଯଦି ପୁଣି ମୁଁ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବି ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି ପିଲେ ଦେଖ, କଟାକଟି ପ୍ରଥମେ କରିବା। କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଗୁଣିବା। ଦେଖ 100ରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ତାକୁ କାଟିବ, 100 ଯେଉଁ 10,500ରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଶୂନରେ କାଟିଦେଲ ଉପର।
ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ? ରହିଲା କ'ଣ? ଏଠି ରହିଲା 105, ଏଠି ରହିଲା 3, ଏଠି ରହିଲା 10। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି 105କୁ 105 ଲେଖିଦେଲି, 3କୁ 10ରେ ଗୁଣିଲେ 30। ତାହେଲେ 105 ଗୁଣନ 30 ହେଉଛି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 3150 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁଧ ହେଉଛି ମୋର କେତେ ବାହାରିଲା? ଦେଖିଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁଧର ପରିମାଣ 3150 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଯିବା। ହୀରାଲାଲ ଜଣେ ସାହୁକାର ଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 49,600 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 49,000 ପିଲେ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ସମୂଳ ସୁଧ ଦେଇଛି, ମାନେ ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳଧନ କେତେ ପିଲା ଆଣିଛି? ସେ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କହିଲା ତେବେ ସେ କେତେ ସୁଧ ହାରରେ କରଜ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟା କରିବା ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଲେଖିଛି କରଜର ପରିମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଧନ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଥିଲି ସମୂଳ ସୁଧ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସମୂଳ ସୁଧ ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧ ସେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦେଲେ ନା 49,600। ତାହେଲେ ସୁଧଟା ପାଇବି ଆଗ କେମିତି? ନା ସମୂଳ ସୁଧରେ ଯଦି ମୂଳଧନ ଫେଳିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଧ ପାଇଯିବି। ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି 49,600, ମୂଳଧନ 40,000, ଫେଡ଼ାଫେଡ଼ି କଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 9,600 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସୁଧ ମୁଁ ପାଇଗଲି 9,600। ପାଇଗଲା ପରେ ପିଲା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ସେ କହିଛି ସୁଧର ହାର ପଚାରିଛି, ଆଉ ସମୟ ତ ପିଲା ଟିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି 3 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସୁଧର ହାର ପଚାରିବ। ସୁଧର ହାର ପିଲା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସେମିତି I ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ P ଗୁଣନ T ତଳେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖିଛି ଉପରେ। ତାପରକୁ ଆଇଟା ହେଉଛି ପିଲା କେତେ? 9,600। 100 ଲେଖିଲି, P ଲେଖିଲି 40,000 ମୂଳଧନ, 3ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ କଟାକଟି କରିବି। ତାହେଲେ କଟାକଟି କେମିତି କରିବି? ଦେଖ କଟାକଟି କେମିତି କରୁଛି ନା এই ଯେଉଁ 9,600 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 2ଟା ଶୂନ ଅଛି। এই 2ଟା ଶୂନକୁ ଲବର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ଯେଉଁ 40 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲି। 100ରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 400ରେ ପୁଣି ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। କଟିଗଲା ପରେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଲବରେ 2ଟା ଅଛି, ତ ଲବରେ ସେ ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ? 4କୁ ଆମେ ହରିବା, ପୁଣି 4 କାଟିବା। 4କୁ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 1। 96କୁ ଯଦି ପିଲା ମୁଁ 4ରେ ହରିବି କେତେ ହେବ ନା 24 ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା 3ଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଯଦି କାଟିବି 3ରେ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 1। ପୁଣି 24କୁ ଯଦି ମୁଁ 3ରେ କାଟେ ଏଠି ହେବ କେତେ? 8। ତାହେଲେ କେବଳ ଲବରେ ରହିଲା ପିଲା 8 ରହିଲା। ଦେଖ ଲବରେ ଯେଉଁ 8 ରହିଲା ଲେଖିଦେବା 8 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ ଅତଏବ ସୁଧର ହାର 8 ଶତକଡ଼ା। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ ଟିକେ ଭଲ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ତମେ ପୁରା ଆସିବ। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନୀଳିମା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 6 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1,400 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନୀଳିମାର ସାଙ୍ଗ ଫତିମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନୀଳିମା ଠାରୁ 1,400 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଲା ଏବଂ 8 ଶତକଡ଼ା ହାରରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧ ଦେଇ ନୀଳିମାକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଲା। ତାହେଲେ ନୀଳିମା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କରଜ ସୁଝି ଦିଏ ତେବେ ନୀଳିମା କେତେ ଲାଭ ପାଇବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କେମିତି କରିବା? ମନେକର ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଲ 1,400 ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର 6 ଶତକଡ଼ା ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ଦେଇକି ଆଣିଲ। ତମର ସାଙ୍ଗର ଦରକାର ହେଲା, ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲ ତମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ, ତମେ ନ ରଖି। ତାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସୁଧର ହାର ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ। 6 ଶତକଡ଼ା ଆଣିଥିଲ ତ ତମେ ଦେଇଦେଲ 8 ଶତକଡ଼ାରେ। ସେଇ 3 ବର୍ଷ ସମୟଟା ରହିଲା।
ତାହେଲେ ରହିଲା ମାନେ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ, ଆମେ ଆମର ଆଗ ବାହାର କରିଦେବା ସୁଧଟା କେତେ। ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଉତ୍ତରଟା ତୁମକୁ ଦେଲେ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଦେଖ, ନୀଳିମା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରଜ ଆଣିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଧନ ତାର କେତେ? 1400 ଟଙ୍କା। ସୁଧର ହାର କେତେ? ସେ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛି। ସମୟ କେତେ? ନା 3 ବର୍ଷ। ତେବେ ସୁଧ ବାହାର କରିବି କେତେ? ନା ପିଟିଆର ବିଭକ୍ତ କେତେ? 100। ତାହେଲେ ପି ହେଉଛି 1400, ଟି ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ, ସୁଧର ହାର ହେଉଛି 6, ବିଭକ୍ତ କେତେ? 100 ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କଟାକଟି କରିବି। କେମିତି କାଟିବି? ନା 14କୁ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ? ନା 14, 3 ଆଉ 6 ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ? ନା 252 ଟଙ୍କା। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୂଳ ସୁଧ 1400 ମିଶାଣ 252 ହେଲେ କେତେ ପିଲା ହେବ? ନା 1652 ଟଙ୍କା। ନୀଳିମା ଠାରୁ ଫତିମା କରଜ ନେଲା, ପୁଣି ସେଇ ମୂଳଧନ କେତେ? ନା 1400 ଟଙ୍କାରେ। ସୁଧ ହାର ଖାଲି ଅଲଗା ରହିଲା କେତେ? ନା 8% ସମୟ ଟିଟା ହେଉଛି କେତେ? ନା 3 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାର ପିଲା ଆଗ ବାହାର କରିବା କ'ଣ? ସୁଧ ବାହାର କରିବା। ସୁଧ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ? ନା ପିଟିଆରେ ବିଭକ୍ତ 100। ଟିଟା ହେଉଛି 1400, ଟିଟା ହେଉଛି 3, ସୁଧର ହାର ହେଉଛି 8। ପକେଇଦେଲି, ସବୁ ଗୁଣା ହେବ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିଲି 100। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ପୁଣି ପିଲେ କହୁଛି ଯେଉଁ କଟାକଟି କରିବି, ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି, କେମିତି କରିବି? ଦେଖ, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ 100 ଯେଉଁ ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି 1400ରେ 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ରହିଲା କ'ଣ? ନା 14, 3 ଆଉ 8। ଆକୁ ଯଦି ଗୁଣିବା ପିଲେ କେତେ ହେବ? ନା 336 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 336 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଧ। ତାହେଲେ ଫତିମା ନୀଳିମାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ। କେତେ ଦେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସମୂଳ ସୁଧ, ମାନେ ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧ ମିଶିବ। ମୂଳଧନ 1400 ନେଇଥିଲା, ତାର 336 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଶେଇକି ସେ ଦେଲା 1736 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ନୀଳିମାର ଲାଭ ହେଲା, କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ସେ 1736 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫତିମା, 1652 ଟଙ୍କା ସୁଝିଥିଲା କିଏ? ନୀଳିମା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲା? ନା 84 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲା। ଅତଏବ ନୀଳିମା 84 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ। ତାପରକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଏଇଟା ଗଲା ପିଲେ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରକୁ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 8% ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 20,500 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧର ହାର 9% ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ପୁଣି ସୁଧର ହାରଟା ବଢ଼ିଗଲା କେତେ? ନା 9%। ତେବେ ଜମା ରଖିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେତେ ସମୂଳ ସୁଧ ଫେରି ପାଇବେ? ତାହେଲେ ଆକୁ ପିଲେ କେମିତି କରିବା? ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧର ହାର R = 8%। ମୂଳଧନ ହେଉଛି 20,500 ଟଙ୍କା। ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, 8% ହାରରେ ସେ ଇଏ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମୟଟା ଆଗ ବାହାର କରିବା। ସମୟ 1 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗ ସରଳ ସୁଧ ବାହାର କରିବ। କେତେ ନେବ? ନା PTR ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ପିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା 20,500। ସମୟ ଟିଟା କେତେ? ନା 1। ସୁଧର ହାର କେତେ? ନା 8 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖା ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି ପିଲେ ମୁଁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି, ମୁଁ କଟାକଟି କରିବି, ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି, କେମିତି କରିବି? ଦେଖ, 20,500 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଶୂନକୁ ଏଠି 100ର 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ରହିଲା କେତେ? 205 ଆଉ ଏଠି 8 ରହିଲା। କେତେ ଗୁଣିଲେ ସେୟା ହେବ? ତେଣୁ 1640 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏତିକି ସୁଧ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ବଢ଼ିଗଲା ସୁଧର ହାରଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, ଏଇ 2 ବର୍ଷର ପୁଣି ବାହାର କରିବା ସୁଧ କେତେ। ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଲେ? ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ P = 20,500 ରହିଲା, ସେଇ ମୂଳଧନ। ସୁଧର ହାର ଖାଲି ହେଇଗଲା 9%। ସମୟ ଟିଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଆଉ ରହିଲା 2 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ଆଉ 2 ବର୍ଷର ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଟିଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ନା PTR ବିଭକ୍ତ 100।
ତାହେଲେ ପିଟିଆର ବି ତ 100 ମାନେ ତାହେଲେ ପିଲେ ପିଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର 20,500, ଟିଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 2, ତାର ଆଟା କେତେ ନା 9 ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ବିଭକ୍ତ ଦେଇକି 100 ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଏବେ କଟାକଟି କରିବା ବା ଯେଉଁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ 100 ଅଛି ତଳେ 2ଟା ଶୂନ, 20,500ରେ 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ ନା 205, ଏଠି ରହିଲା 2, ଏଠି ରହିଲା 9, ଆକୁ ଯଦି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ ନା 3690 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ସୁଧ ପାଇବେ କେତେ ନା 1640, 3690 ଯାକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 5300 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ଫେରି ପାଇବେ ମୂଳଧନ ମିଶାଣ ସୁଧ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ'ଣ କରିଛି ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜମା ରଖିଛି ସେ ପଇସାରେ, ଜମା ରଖିକି ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସାଟା ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ହେଲା 20,500, ଏଠି ହେଉଛି 5,330 ଆମର ସୁଧ, ଏଠି ଆମେ ହିସାବ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲା କେତେ ନା 25,830 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 25,830 ଟଙ୍କା ସମୂଳ ସୁଧ ଆକାରରେ ଫେରି ପାଇବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଆହୁରି କେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମନେକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ଟେ ବି କରିବ। ଆମର ଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମାସେ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିନି, ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବି। ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତୁମେ ଆଦିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି। ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।